یک شرموندگی حد شما دلی مردم گرفتگی جریمه میگین راننده را یک ترس میتین 50-100 سومی راننده را میگین شما آخه با بودجه دولت بروا. салом алейкум ба кулли мардуми ҷумҳурии тоҷикистон. як хостам ами кора накунам неки ами нанги дунёи бовар изо кашидамда ами кормандаи бедияи ҳозири ҷумҳурии мо изо кашидам. ман як паём дорам ба начальник гаи республикаи ҷумҳурии тоҷикистон. паёми мо ба фақат ба начальник гаи республикаи ҷумҳурии тоҷикистон. ҳами бовар кунед гаиёи ҷумҳурии тоҷикистони мо гаиёи мо як шармундаги давлати мо як шармундаги давлати мо. рӯзои наздик дар назди сирк ди гаира дидам бо як хориҷӣ баҳс мекард. хориҷӣ қатъи баҳс мекард. хориҷӣ дид ронандаои моро бовар ки сумгирӣ гаиёи моро дид хориҷӣ худаш да ҳайрон монд. ман назди пешход просто ба ҳамун гаӣ камта таваҷҷӯҳ кам аҳамият додам. бовар ки гаиё кормандаои бедия аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем беҳад шумо дили мардума гирифтагин дили мардума ронандаоро дилшона гирифтагин. ҳамин корманди бедия вазифатона камбудӣ ронандаро ислоҳ кардан, не ки қапидан ронандаро фақат правара навиштан. охир шумо ман бидонам шумо ҷарима мекунед дар буҷети давлат меравад. мо розием не ки шумо ҳам паделка дорен ҷарима мегӯед ронандаро як тарс метен 50-100 сӯми ронандаро мегиред шумо. охир ба буҷети давлат барова мо 100% розием ки буҷети давлат рафт маоши маъолим маош нафақахир да мерава. не ки шумо дар ҷеб фақат гаиё ҳамин паёми ба шумо камтар як изо бикашед як камта шарма ҳаё кунед. шумо гаиед камта бояд ки ронандаро чикор кунед ронандаро ислоҳ кунед. бародар ҳамиҷа мумкин нест. муҳтарам ронанда болотарае ки инҷа ҷои остановка ҷои нақлиёт нест. болотарае ки марҳамат. ронанда мисли шумо инсон аст одам аст. шумо меен ҳамин баъзо гуноҳҳои мел шуда меқапен штраф ҷарима штраф. ин хеле намешавад гаиё хеле намешавад. бовар кунед ҳамин саҳар хунатон мебиред шумо ба нияти кор намебиред. шумо ба нияте ки имрӯз чанд сум кор мекунем. ин тари гаиен шумо хи мо бидунам айрӯи адолат айрӯи қонун кор мекунем ку мо ҳам як шаҳрванд пиштивони шумо ҳастем. бовар ки як баъзо гуна мел шуда ронандаро уҷратша мегиред. баъд ронанда айдами шумо ба дуни мошини шуморо зораву таволока ҳамия не 50 намешава 70 мете 70 мешава 80 мете. камта изову шарм камтар шумо гаие не чишми давлатен шумо бояд камтарак аймо шумо фарқият дошта бошед. шуморо давлат амнияти мокардагия назоратчӣ нақлиёт мошини нақлиёта шумо назоратчие не ки шумо фақат 50-60 ҳамин ба худои халқ мукай ҳамин худованд як роҳбарам кунад ку ҳар сари гаӣ шуморо бояд 1 километри асфал бифармояд. ҳамин ҷаноби оли пешвои миллат агар бовар ки фикр кунад ку шуморо бояд 1 километри ҳар гаиро асфал кунад ку маблағтон ба 1 километри асфал мерасад. ҳамин ронандаро шумо рӯз то бегара шумо сум кор мекунед мумкин 2-3 та ҷарима кунед тамом зиёд намекунед. рӯз то бегара фақат пай дивизиони сум имрӯз билад чанд сум кор кунем имрӯз чанд сум кор кунем. ҳамин зайли шумо рафтор мекунед ки ягон мақомот биё ки айқиби шумо назорат нест. ягон мақомот биё шуморо назорат намекунад. шумо фақат нами ҳолтон сумгирӣ любой таксиро бовар ки ҳамиҷааш овардагиен шумо любой таксиро
من روننده نیستم، من یک شهروندم. نه که روز تو بگره حال شوپی را میبینم، رحم میه بچه، رحم میه که همین روننده روز تو بگره برای یک کسوگنون، برای یک بریدنون بسیار مشکل من آمد، بسیار مشکل من آمد، بسیار زور من آمد. کلینی که دست و پای خسورش را یا پشتش را شک کرد یا مالد، درست است یا نه؟ کلین این فرزند همون خاندان است، فرزند مثال همون خسر حساب میخورد، این محرم است برای خسرش. از این خاطر اگر از همه ده خدمت کننده برای خسر باید که زنش باشد، یعنی زنش هر یک طبابت و دوایی که مرد میخواهد که در بدن خودش استفاده کند باید که زنش استفاده کند. اگر زنش به توفیق باشد، زنش اگر فرمان شوهر را به جا نمی آوردگی باشد، این صورت به فرزنداش مراجعت کند، فرزندهاش بهتر است. اگر وقتی که زن سخنش قبول نکرد، فرزنددار نباشد، این صورت می تواند که کلین از آن موضع هایی که از زیر ناف تا زیر زانو را نظر نکرده دیگر موضع ها را چکار کند؟ مثال چی نمود دوایی که نباشد استفاده کنند، جایز است. این مختصرا از باز برای کسی لازم است آمدد سوال کنیم پرتر جواب میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای شیرین بیان، با این سوال من جواب دهید. اگر زن فرزند خودش را با زبان دشنام دهد، گوید پدر لعنت یا که صغیره حرامی گوید، چی باید کرد؟ و یک سوال دیگر، در مسجد ما پیشه پیشین هر روز جنجال می شود. می گویند که در این وقت یعنی ساعت 12:40 یگان نماز خواندن درست نیست. موی سفیدها بعضیشان میخوانند و بعضیشان نمیخوانند، میگویند که نماز آنها درست نیست. در این وقت تحیه مسجد خوانیم یا نخوانیم؟ از نام یک گروه جوانانی که مخلص دائمی تو هستیم و جوابش را انتظاریم. برای تحیه مسجد خواندن اگر وقتی زوال نباشد، امروز اکثر داملا به این اتفاقند که از 12 تا 12:40 شما هیچ گونه نماز نخوانید. اگر چند وقتی خیلی زیاده اختیارم کرده باشند، برای احتیاط است که وقتی زوال باشد، در حالت زوال نماز خواندن نزد مذهب ابو حنیفه مکروه است، کراهیت است. از این خاطر در این حالت ها ما و شما نماز نخواندن ما بهتر است. بعد از 12:40 اون جانب مرحمت اولین وظیفه آدمی که داخل مسجد می شود این است که 2 رکعت تحیه مسجد ادا کند. خب و امر معروف که باشد تحیه مسجد ترک می شود، زیرا تحیه مسجد خواندن این امر مستحب است، یعنی یک امر هست که شما به خواندنش ثواب، به نخواندنش گناهگار نمی شوین. لیکن امر معروف گوش کردن این فرض است، باید که امر معروف گوش انداختن در کار. یا ببینین حالت خطبه خواندنم گوش کردن خطبه واجب است. وقتی شما آمدین سنت های شما نخوانده باشد، سنت نخوانید بلکه به خطبه گوش کنید. و بعد خطبه انجام یافتن به فرض اقتدا کنید، دیگر سنت جمعه خوانده نمیشه نزد مذهب ابو حنیفه. و این زنی که فرزندهای خود دشنام میدهد، چه از پدر لعنت و چه از صغیره حرامی و دیگر خیلی این معلوم است. وقتی که زنی که به فرزند خود پدر لعنت میگوید، یعنی وقتی شوهر خودش را لعنتی که خواند، از این زن دیگر بدبخت دیده شخص کی هست؟ وقتی که مثال فرزند خودش را حرامی میگوید، یعنی که فرزند خودش را پدر لعنت میگوید، از این کلمه قبیح نیست، از این کلمه بد نیست. وای به حال همون زنی که البته این لفظ در فرزنداش استفاده میکند. انشاءالله من این مسئله ها را در باب همون حق زنها و جمعه دیگرش حق شوهرها همش با پرگی به شما بیان میکنم. میتوانید که این کسیته ها را برده در نزد همون عائله هاتان گذارین، انشاءالله گوش اندازند، شاید که خدا آنها را هدایت کند.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. شخصا برای من محبوب هستی. من یک چند سوالی دارم، میخواهم پاسخش را بگیرم. شخص 5 وقت نماز را ادا میکند ولی ناس میکشد و همه کارهای غیر اسلامی را بس کرده است ولی ناس را نه. درباره ناس کمی روشنی میانداختید. من برای پیدا کردن رزق روزی به شهر دوشنبه رفتم. در ساختمان کار میکنم. در روز جمعه مرا اجازت نمیدهند که به نماز جمعه روم. در این حالت من گناهکار میشوم یا نه؟ با احترام، مخلص اشدی شما. اگر برادر ذره فرصت باشد برای ادا کردن نماز جمعه استفاده کنید. اگر در کجایی که شما باشین فرصتش باشد، اگر از همان سردارهاتان التماس کنید